समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को पवित्र नाम गौरव हेउ। आज सुंदर अवसर पाई मु प्रभु को धन्यवाद करुछि। मु क्लेमंत भाई मोर प्रत्याशा यूट्यूब चैनल रो द्वितीय एपिसोड को आपण मानक स्वागत करुछि। आसंतु आमे समस्त मिली परमेश्वर को वाक्यरु किछ समय आमोद करिबा। विशेषकर यही चैनल रे आमे ग्रीक नूतन नियम पुस्तक अध्ययन करी चलीचु एवं मु विश्वास करुछि या पूर्व एपिसोड मध्य आपण माने यथेष्ट अनुग्रह पाई अछंती। आज आमे जो प्रसंग आलोचना करिबा ताहा होछि अनित्य जगत रे नित्य जीवन। आमे एही प्रसंग को प्रथम जन द्वितीय अध्याय 15, 16, 17 पदरु आमे पाई परिबा। आसंतु आमे किछि समय एही शास्त्रांश गुड़िकर गभीर अध्ययन करबा को जिबा। तेबे एई तीनोटी जाको पदर शास्त्रांश गुड़ाक पाठ करबा पई तो एबे समय होबो नाही। मु आपण मानको अनुरोध करिबी आपण निज बाइबल रे ताहाको देखिबे एवं आमे सही शास्त्रांश गुड़िकर किछि किछि अंश आमे पाठ करिबा एवं जो अंश गुड़िकरे शास्त्रांशर सारांश निहित अछि एवं सही शास्त्रांश गुड़िको आमे व्याख्या करि देखिबा ग्रीक भाषार। प्रथम अंशटा आमे पाठ करिबा जगत किंबा सेथिरे थिबा विषय सबको प्रेम न कर। जॉन तांकर प्रथम पत्र रे अत्यंत गुरुत्वर सहित गुरुत्व दे यही कथा से मुंडली को लिखुछंती एवं आज आम मानक पाई मध्य ताहा अत्यंत जरूरी। जगत किंबा सेथिरे थिबा विषय सबको प्रेम न कर। ग्रीक भाषा रे याको एपरि लिखा जाइछि मे आगा पाटे टन खसफन मेडेटा एंटो कसम एमती लिखा है। ख्रीष्टान मोर प्रिय भाई भणी माने जगत जगत होची प्रथमे आमे देखिबा जगत किंबा सेथिरे थिबा विषय जो लिखा है आमे एई दुईटा जाको जगत एवं सेथिरे कोन कोन अछि से विषय आमे देखिबा को जिबा। जगत होची ग्रीक कस्मस। कस्मस माने जगत माने परमेश्वरंकर सृष्टि रे थिबा दृश्य अदृश्य विषय सबु। मेडेटा एंटो कस्मो ग्रीक रे एपर लिखा है परमेश्वरंकर सृष्टि रे थिबा दृश्य अदृश्य विषय सबु लागे। अच्छा से मध्य रे कोन कोन रहिछि सबु दृश्य अदृश्य मध्य रे कोन कोन सबु रहिछि। प्रथमत रहिछि प्रकृति फुसे ग्रीक फुसे बा इंग्रजी रे ताको नेचर बोली कहू आमे। पृथ्वी ओ तहिर पूर्णता आमे जहा देखुछु पृथ्वी रे आकाश स्थल एवं जल भाग रे जहा सब आमे देखुछु तहिर पूर्णता बा ताहा होछि प्रकृति। गीत संहिता 26:1 रे ताहा लिखा जाइछि जल स्थल गगन पवन रे थिबा समस्त जीव निर्जीव दृश्य अदृश्य विषय सबु एवं तहि उपरे मनुष्यर अधिकार ए विषय होछि प्रकृति रे सब रहिछि। तापरे द्वितीय हैला मानव जाति एंथ्रोपोफिनस हंटा ग्रीक एंथ्रोपोफिनस हंटा बा ह्यूमन बीइंग्स इंग्रजी सर्वजाति गोष्ठी संप्रदाय भाषावादी रंग वर्ण इत्यादि रो स्त्री ओ पुरुष माने एवं सेमानक उपरे मनुष्यर नियंत्रण एवं शासन ये होची जगत रे जहा अछि आमे ताहा देखुछु। तापरे 3 रे आमे देखुछु जे मनुष्यर प्रकृति एंथ्रोपिनस फुसे बा प्रथम रे अछि यार शरीर रो अभिलाष ता सार्ज एपिथुमिया बा लस्ट ऑफ द फ्लेश अतिरिक्त आसुरिक खाद्य अशालीन वस्त्र परिपाटी राजकीय बासगृह शरीर किंबा रूपचर्चा ड्रग्स निशा सेवन
ସୁରା ଓ ଧୂମ୍ରପାନ, ବିକୃତ ଯୌନାଚାର ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ମାନେ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ। ଆମେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ଜାଣନ୍ତି ତାହା ମିଶାନ୍ତୁ ଏଥିରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ କ'ଣ କ'ଣ। ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜନ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 15, 16, 17 ପଦରେ ଆମେ ଏସବୁ ପାଇପାରିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଚକ୍ଷୁର ଲାଳସା, ସାର୍ଗେ ଅପ୍ଥାଲମାସ୍, ଗ୍ରୀକ୍ ସାର୍ଗେ ଅପ୍ଥାଲମାସ୍ ବା ଲଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆଇସ୍, ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଲୋଳୁପ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା, ଅନ୍ୟର ଧନ କିମ୍ବା ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଲୋଭ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଚକ୍ଷୁର ଲାଳସା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୌକିକ ଗର୍ବ। ଲୌକିକ ଗର୍ବ ଆଲାଜାନେୟା ବିୟସ୍, ଗ୍ରୀକରେ ଆଲାଜାନେୟା ବିୟସ୍ ବା ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଚକ୍ଷୁର ଲାଳସା ଏବଂ ଲୌକିକ ଗର୍ବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୌକିକ ଗର୍ବ କଥା ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ତାହାର ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିବା ତାହେଲେ ଏପରି ହେବ: ମନୁଷ୍ୟର କ୍ରମ ବିକଶିତ ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ, କୌଶଳ, ବୁଦ୍ଧି, ଦକ୍ଷତା ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନୀ ଶୈଳୀକୁ ବିକାଶର ଚରମ ସୀମାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛି। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ତାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା ନ କରି ନିଜର ସଫଳତାର ଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ମାନୁନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ ସେ ମାନେ ଏତେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ? ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଦେଖୁଛୁ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମାନବ ଜାତି ଦେଖୁଛୁ, ତାପରେ ତୃତୀୟତଃ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଆମେ 3 ଭାଗରେ ଦେଖୁଛୁ ବାଇବଲରେ, ତାହା ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଚକ୍ଷୁର ଲାଳସା, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଲୌକିକ ଗର୍ବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଚ୍ଛା, ବାଇବଲରେ ଜହନ ତାର ପତ୍ରରେ ଏପରି ଲେଖନ୍ତି, ପ୍ରେମ ନ କର ଲେଖାଇଛି। ଆମେ ଜଗତ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷୟ ସବୁକୁ ପ୍ରେମ ନ କର ଲେଖାଇଛି, ହେଲା କି? ହେଲେ ପ୍ରେମ ନ କର ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ତାହା ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗ୍ରୀକରେ ମେ ଆଗାପାଟେ, ପ୍ରେମ ନ କର, ଗ୍ରୀକରେ ମେ ଆଗାପାଟେ। ହେଲେ ଆଗାପାଟେ କ'ଣ? ନାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କରେ, ଗ୍ରୀକରେ ତାହାକୁ ଆଗାପାଓ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରିବାଟାକୁ ଆଗାପାଓ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଆଗାପେ। ଏହି ଶବ୍ଦ ମାନବୀୟ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ନାହିଁ, ନିଷିଦ୍ଧ। ଇଏ ଆଗାପେ ଶବ୍ଦଟା କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଆଗାପେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ଆଗାପେ, ଏହାର ଯେଉଁ ଗଭୀରତା, ଏହାର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ଏହାର ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର, ଏହାର ଯେଉଁ ଗମ୍ଭୀରତା ଯେଉଁ ଆଗାପେରେ ଅଛି, ଆଗାପେକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀରେ କରାଯିବ ବା କରାଯାଇଛି ଗଡ୍ ବୋଲି, ତାପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ଈଶ୍ୱର, ପରମେଶ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ, ହେଲା। ଈଶ୍ୱର, ପରମେଶ୍ୱର, ଗଡ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଆଗାପେ। ଆଗାପେ ଲାଭ, ହେଲା, ଲାଭ। ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ଆଗାପେ ନୁହଁ, ସେଟା ହେଉଛି ଆଗାପାଓ। ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ଆଗାପେ,
କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କରେ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ତାହା ହେଉଛି ଆଗାପାଓ। ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଗାପେ ସୁସ୍ଥିର, ସେଇଥିରେ ପ୍ରତାରଣା ନଥିବ, ସେଇଥିରେ ମିଥ୍ୟା ନଥିବ, ସେଇଥିରେ ଶାନ୍ତି ଥିବ, ସେଇଥିରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଥିବ, ସେଇଥିରେ ନୂତନତା, ନିତ୍ୟ ନୂତନତା ଥିବ ଇତ୍ୟାଦି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ଆଗାପେ ତାହା ସ୍ଥିର, ତାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ତାହା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ପ୍ରେମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥାନ୍ତି ବା ତାହାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଗାପେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା ବା ଇଂରାଜୀରେ ଦେଖିବା ଲଭ୍, ଏଇ ଲଭ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଲଭ୍ ଶବ୍ଦକୁ ହେଲା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଏବଂ ପିତା ମାତା ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସଙ୍ଗାତ ଜଣେ ସଙ୍ଗାତକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲଭ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତେଣୁକରି ଆଗାପେ ଠାରୁ ଏଇ ଲଭ୍ ଶବ୍ଦଟା ଟିକେ ହାଲକା ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଗାପେଟା ପୁରାପୁରି ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଟିକେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା, ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆମେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେବେ ଆଗାପାଓ, ଏ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କରେ, ଯେଉଁ ଆଗାପାଓ, ଏ ଆଗାପାଓ ତାର ରୁଟ୍ ହେଉଛି ବା ମୂଳ ହେଉଛି ଆଗାନ। ଆଗାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧିକ ଏବଂ ଆଗାନରୁ ଆଗାପାଓ ହେଇଛି। ରୁଟ୍ ଆଗାନରୁ ଆଗାପାଓ ହେଇଛି ବା ଆଗାପାଓର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବା ହେଉଛି ଆଗାପାଓ। ତେଣୁ ଏଇଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଜୋହନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ନ କର ମେ ଆଗାପାଟେ ବୋଲି ଜୋହନ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ମାନବ ଜାତି ଏବଂ ମାନବ ପ୍ରକୃତି। ଇଏ ଗୋଟେ ପଟେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ। ତେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଜଗତକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ନ କରିବାକୁ ଏଠାରେ ଜୋହନ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୋହନ ଏଇଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗାପାଓରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ୍ୟୁନ କରି ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଜଗତକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ବା ଆଗାପାଓ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ନ କରିବାକୁ ଏଠାରେ ଜୋହନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଚେତନା ଦିଅନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଥାଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ନ୍ୟୁନ କରି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପଛରେ ପକାଇ ଉପେକ୍ଷା କରି ଆମେ ଜଗତର ବିଷୟ ଯାହା ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିଥାଉ। ଆମେ ତଳକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଜଗତରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ କିପରି ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରୁ, ତାକୁ ନ୍ୟୁନ ମନେ କରୁ, ତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁ, ସେଇ ବିଷୟ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତିର ଯତ୍ନ, ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରି ପ୍ରେମ ନ କର, ଜଗତ ଏବଂ ତହିଁରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ସବୁ ପ୍ରେମ ନ କର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ କେମିତି କରିବା? ନାଇଁ କି ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା, ପ୍ରକୃତିର ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା। ଯେପରିକି ଆଦମ ଏଦନ ବଗିଚାକୁ ବା ସେଠାରେ ସେ ତହିଁର ଯତ୍ନ ନେଲେ। ହେଲେ ଆମର ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛୁ ଆମେ ତହିଁର ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର। ହେଲେ ସେଇ ଯତ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଆଜିକାଲି ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ବୋଲିକି କୁହନ୍ତି, ହେଲା କି ଅନେକ ଏମିତି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ସରକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ବି କରନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବାଇବଲ କହେ ପ୍ରକୃତିର ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ।
କାରଣ ଏ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ବୋଲି ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଯେ ଜଗତ ଏବଂ ତହିଁରେ ଥିବା ବିଷୟ ସବୁକୁ ପ୍ରେମ ନ କର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଲେ ଏ ପ୍ରେମ ନ କରର ଆମେ ଏବେ ଅର୍ଥ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରି ଉପେକ୍ଷା କରି ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କର ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା ନା ନାହିଁ? ପ୍ରକୃତିର ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା। ପ୍ରେମ କରିବା ମାନେ ଏଠାରେ ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା। କେମିତି କରିବା? ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା ମାନେ ତହିଁର ଯତ୍ନ ନେବା। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା ମାନେ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ମନ ଦେଇ ପ୍ରେମ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରି କରାଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରକୃତିର ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରେମ କରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ଜଗତ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷୟ ସବୁକୁ ପ୍ରେମ ନ କର ବୋଲି। ଆମେ ପ୍ରେମ ନ କର ମାନେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଯତ୍ନ ନେବା, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ଶକ୍ତି ଓ ମନ ଦେଇ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ଜଗତରେ ଥିବା କି କି ବିଷୟ ସବୁକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲୁ ହିସାବରେ କିଛି ମୁଁ ଦେବି, ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ିବେ ଏଠାରେ ଜଗତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସେଗୁଡ଼ାକ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରେମ କରେ ବା ସେଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗତରେ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଚକ୍ଷୁର ଲାଳସା ଓ ଲୌକିକ ଗର୍ବ ଆଜି ସବୁ ସୀମା ପାର କରି ଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜଗତରେ ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି, ବାଇବଲରେ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଚକ୍ଷୁର ଲାଳସା, ଲୌକିକ ଗର୍ବ କଥା ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହାର ପରିସୀମା, ତାହାର ସୀମା ସରହଦକୁ ଆଜି ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ତୃଷା, ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ମାନେ ଜାଣିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ସବୁ କିଛି ପାର କରିଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୀମା ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତାର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରୁଅଛି ଏବଂ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗତରେ କି କି ବିଷୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ତହିଁର ଆମେ କିଛି ଦେଖିବା। ସବୁ ତ ଦେଖିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଦେଖିବା। ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାକୁ, ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ବିଶାଳ ପରିମାଣର ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ, ବିଭିନ୍ନ କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ XAI ସୃଷ୍ଟ ଗ୍ରୋକ୍ 3 ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଲେଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାରିଛି ଏବେ, XAI, ତା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୋକ୍ 3। ଏ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ବିଷୟ, ଆପଣ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ପଚାରିବେ ସେ ତୁରନ୍ତ ତହିଁର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହାନ୍ତି। AI ଏବଂ ଗ୍ରୋକ୍ ଉପରେ ଏବେ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଖାଲି କ୍ଲୁ ଦେଲି, ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ 2ରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯୋଗାଯୋଗ। ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ବିକଶିତ ହେଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ବୈଶ୍ୱିକ ଯୋଗାଯୋଗ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଚାଳିତ 5G ଜିଓ ଫାଇବର ନେଟୱାର୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରାୟ ପୃଥିବୀର 5 ବିଲିୟନ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ। ନାଇଁ, ଏହା ଯେ ମନ୍ଦ ତାହା କୁହାଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ସାର୍ବଭୌମ, ସେ ଯେ ସର୍ବଜ୍ଞ,
ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହିଁ। ଜଗତକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଏସବୁକୁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଅଛି। ତିନିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ୍ଷିପ୍ର ଓ ସହଜ କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଆପଲ ଭିଜନ ପ୍ରୋ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ୟାକୁ, ନାଇଁ କି, ମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ମୁଁ କିଛି ମାତ୍ର ଦେଇଛି ଏଠି, ଆପଣ ବି ନିଜେ କାଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାପରେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାକାଶ ଭ୍ରମଣ ବା ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍, ମହାକାଶ ଭ୍ରମଣ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ, ବ୍ଲୁ ଓରିଜିନ୍ ଭଳି ମହାକାଶ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମହାକାଶ ଭ୍ରମଣ ଯୋଜନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରୁଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଦେଇଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ସେ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କରେ ବାସ କରିବା ଚିନ୍ତା କରୁଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବୁଲି ଯାଉଛୁ, ସେହିପରି ମହାକାଶ ଭ୍ରମଣର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ମନୁଷ୍ୟ କରୁଅଛି ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ବି ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ, ବ୍ଲୁ ଓରିଜିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସବୁ ମହାକାଶ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଣିଷ ମାନେ ମହାକାଶ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଯୋଜନା ମଣିଷ ପୁରା ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଯିବି, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବି, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯିବି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ପୃଥିବୀରେ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଜ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବା ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ସବୁଜ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବା ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ? ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସୋଲାର, ପବନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗତରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ହୋଇପାରେ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜହନ ଏଟା ଲେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ହୋଇପାରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ଲୋକମାନେ ସେଇ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗତରେ ଯାହା ଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି, ତାହାକୁ ପ୍ରେମ ନ କର। ଏସବୁ ଜଗତରେ ଆଜି ଆମ ଯୁଗରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ କ୍ଲୁ ହିସାବରେ ଖାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ କେତେଟା ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି। ସବୁଜ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ, ନାଇଁ କି, ସୋଲାର, ପବନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେଶାନ୍ତର, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସାୟ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ବ୍ୟାପକ ଯୋଗାଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଗୁଡ଼ିକର ଅପମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ହେଉଛି। ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ସବୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ମାନେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ସବୁ ରହିଛି, ସବୁ ମିଶାଗୁଳା ହେଉଛି, ଅପମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି। ଏ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଅପସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମ ଦେଶରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିର ମାନବ ସମାଜ ପୃଥିବୀରେ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ପ୍ରେମର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାନେ ଯେଉଁ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର ରହିବ, ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବ ଇତ୍ୟାଦି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଗୁଗୁଲ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟିକଟକ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ତର୍କ ବିବାଦ, ଘୃଣା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା
ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଫେସବୁକ୍ କୁହନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଗୁଗୁଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଟିକଟକ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏକ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଯେ କେବଳ ସମ୍ବାଦ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାହ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ସେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକରଣ ହୋଇଛି ଏହି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା। ସେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ହୋଲି ସେକ୍ସ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ରୋପଣ କରିଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଅର୍ଥନୀତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥନୀତି ଡିଜିଟାଲ ମୁଦ୍ରା, ବିଟକଏନ୍, ଏଥରିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୀତି ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଅଛି। ଡିଜିଟାଲ ମୁଦ୍ରା ନାଇକି ଆମ ଭାରତରେ ସ୍ଲୋଗାନ ସବୁ ଚାଲିଛି ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ମୁଦ୍ରା, ଏବଂ ତାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପଇସା କ୍ୟାରି କରିକି ଆମେ ଆଉ ମାର୍କେଟ ଯାଉନୁ। ଆମର UPI ହେବା ସମୟଠାରୁ ଆମେ ଆଉ ପଇସା ହାତରେ କ୍ୟାସ୍ ନେଇକି ଆମେ ଯାଉନୁ। ଡିଜିଟାଲ ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଖାଲି ଡିଜିଟାଲରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛି ବା ଡିଜିଟାଲରେ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ସବୁ ହେଉଛି। ତାପରେ ବିଟକଏନ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ କହୁଛି। ଆପଣ ନିଜେ ବି ଟିକେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏଥେରିୟମ୍ ଏବଂ ଏସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୀତି ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ନାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସବୁ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ପଇସା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ରହୁନାହିଁ। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧନୀ ଲୋକ ଆହୁରି ଧନୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ଆହୁରି ଗରିବ ହେଉଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅର୍ଥନୀତିର ଅବସ୍ଥା ଏପରି କେବଳ ଆମ ଦେଶର ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏହା ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି ଏବଂ ଜହନ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷୟ ସବୁକୁ ପ୍ରେମ ନ କର। ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରେମ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜହନ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତାପରେ ଇ କମର୍ସ ବ୍ୟବସାୟ, ଇ କମର୍ସ ଆମାଜନ, ଆଲିବାବା, ଜୋମାଟୋ ଇତ୍ୟାଦି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମ୍ ଡେ ଡେଲିଭରି ସୁବିଧା ଲୋକେ ଘରେ ବସି ପାଆନ୍ତି। ସିଟି ମାନଙ୍କରେ, ମେଗା ସିଟି ମାନଙ୍କର, ବଜାର ମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନେ ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମାଜନ, ଆଲିବାବା, ଜୋମାଟୋ ଭଳିଆ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ସେମାନେ ସେମ୍ ଡେ ଡେଲିଭରି, ମାନେ ଏବେ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସେଇ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମାନେ ଇ କମର୍ସ ଚାଲିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏବଂ ଏସବୁ ଉପରେ ବା ଏସବୁରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଏତେ ହଜି ଯାଇଛି, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଉ ମାନୁନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଧି କ'ଣ ଅଛି ତାହା ମାନୁନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟର ଯେଉଁ ହୋଲିନେସ୍, ଯେଉଁ ଫେଥଫୁଲନେସ୍ ଥିଲା ତାହା ଆଉ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ଆଜିକାଲି ଯାହା ଅଛି ତାହା ସବୁଯାକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଆଉ ଏଇ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆମେ କିଛି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେଲୁ। ତାପରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କ'ଣ? ଅଟୋମେସନ୍। ଅଟୋମେସନ୍ କ'ଣ? ରୋବୋଟ, AI ଇତ୍ୟାଦିର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ବ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜିକାଲି। ରୋବୋଟ, AI, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନାଇକି ଏଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ସବୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁଟାକୁ 100 ଜଣ ଲୋକ କରୁଥିଲେ କାମ ଅଫିସରେ ବା କମ୍ପାନୀରେ, ଆଜିକାଲି ଜଣେ ଲୋକ ବସିକି ସବୁଯାକ କାମ କରିବ AI ମାଧ୍ୟମରେ, ରୋବୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ, ଚାଇନା ଭଳିଆ, ଜାପାନ ଭଳିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ମଣିଷ ଖାଲି ବସିକି ଥାଉଛି, ବୁଲୁଛି, ଖାଲି ଦେଖୁଛି, ରୋବୋଟ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ, ପିଲା ଛୁଆ ଯତ୍ନ ନେବା, ଚାଷ କରିବା, ଅଫିସ କାମ, ବିଜନେସ୍ ସବୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଜହନ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତରେ ଥିବା ବିଷୟ ସବୁକୁ ପ୍ରେମ ନ କର। ରୋବୋଟ ସୁବିଧାଜନକ, AI ସୁବିଧାଜନକ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମନା କରୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରେମ ନ କର। ବ୍ୟବହାର କର କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ନ କର। ପ୍ରେମ ନ କର ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଗାପାଓ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆଗାପାଓ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରେମ ନ କର। ଆଗାପାଓ, ଆଗାନ ଅଧିକ, ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କର ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର କର,
ତୁମର କାମ ସକାଶେ ବ୍ୟବହାର କର, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ଯେ ଆଗା ପାଅ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରେମ କର ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର, ହେଲା କି ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରେମ କର, ଏମିତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଯତ୍ନ ନିଅ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କର, ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବା ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ରାଜନୀତି କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନାହିଁ କି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଧାଡ଼ିଏ ଧାଡ଼ିଏ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଅସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି, ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ, ଯୁଦ୍ଧ, କୂଟନୀତି ହେତୁ ପୃଥିବୀରୁ ଶାନ୍ତି ଦୂରୀକୃତ ହୋଇଛି। ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ। ଆମ ଦେଶରେ ଏବେ ଯାହା ଘଟୁଛି ଆମେ ତାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅସ୍ଥିର ସବୁ ପୃଥିବୀର ପଲିଟିକ୍ସ, ଜିଓ ପଲିଟିକ୍ସ ପୁରା ଅସ୍ଥିର। କୋଉଠାରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କୋଉ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶର ନାହିଁ, ଆଉ କୋଉ ଦେଶର ବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୟ ଗୋଟେ ରହିଛି, ସବୁ ମରିବାର ଭୟ, ଆକ୍ରମଣର ଭୟ, ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ, ପରମାଣୁ ବୋମାର ଭୟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ। ଆଉ ସେ ସବୁ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟରେ, ସବୁ କୂଟନୀତି ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇକି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର, ନାଇକି ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ, ପରମାଣୁ ବୋମା ଗୁଡ଼ିକ ନା, ତାପରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ଚାଲିଛି। ନାନା ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ସବୁ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି, ନାନା ପ୍ରକାର ସବୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥମାନେ କହନ୍ତି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରେମ ନ କର। ତାପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ'ଣ? ଲୋକେ ସତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ମିଥ୍ୟାକୁ, ପ୍ରେମ ଅପେକ୍ଷା ଘୃଣାକୁ, ଧର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧର୍ମକୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶୟତାନକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତହିଁର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା ଆଉ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇଭଉଣୀମାନେ, ସତକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ନ୍ୟାୟକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରେମକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଉପକାରକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ଆମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ, ସେଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯତ୍ନବାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଦିନ ବା ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାହା ସବୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ଘଣ୍ଟାକୁ ଭିତରେ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜହନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ, ସେ ପାପର ସ୍ୱଭାବ, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ, ଚକ୍ଷୁର ଲାଳସା, ଲୌକିକ ଗର୍ବ, ସେ ସମୟରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ହେଇଛି। ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ବ୍ୟାପକ ହେଇଛି, ଲୌକିକ ଗର୍ବ ବ୍ୟାପକ ହେଇଛି, ଚକ୍ଷୁର ଲାଳସା ବ୍ୟାପକ ହେଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଇ ସମୟର ପାପ ଆଜି ମଧ୍ୟରେ, ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି, ତାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ସ୍ୱଭାବ ଆଜି ବଦଳାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେଣୁ ଆଉ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଲି। ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ଯୋଗାଯୋଗ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍, ମହାକାଶ ଭ୍ରମଣ, ସବୁଜ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଅର୍ଥନୀତି, ଇ କମର୍ସ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବିଷୟ, ରାଜନୀତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଇତ୍ୟାଦି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ଜଗତରେ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ସେଥିରେ ମାତିଛି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ନିର୍ଭର କରିବା ଉଚିତ ମନେ କରୁନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ,
ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଜହନ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 15, 16, 17 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ତହିଁରୁ ପାଠ କରିବା। କେହି ଯଦି ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ। ନାଇଁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏସବୁକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ନଥାଏ। କ୍ଲିୟର। ଏଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରେମ କରାଯାଇପାରିବନି ବା ଆଗାପାଓ କରାଯାଇପାରିବନି। ଆଗାପାଓ ମାନେ କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରେମ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗାପାଓ, ଏ ଶବ୍ଦଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଗାପାଓ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରି, ପଛରେ ପକାଇ, ନ୍ୟୁନ ମନେ କରି ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଅଧିକ ପ୍ରେମ କର ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ଆମକୁ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ହଜି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ହଜି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇଥିରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ଆଗାପାଓ, ଆଗାନରୁ ଆଗାପାଓ, ଆଗାନ ଅଧିକ, ଆଗାପାଓ ମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ। ଜଗତରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବ ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କେହି ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ହେଲେ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଲା କାହିଁକି? କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପତ୍ରଟା, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ଏବେ, ତାହା ଅଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, ତାହା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି କେହି ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରେ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରି ଏଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜହନ ଏଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଆନ୍ ଟିସ୍ ଆଗାପାଟୋନ କସ୍ମନ ଔକ୍ ଏଷ୍ଟିନ୍ ହେ ଆଗାପେଟୁ ପାଟ୍ରୋସ୍ ଏନ୍ ଆଉଟୋ। ଗ୍ରୀକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି କେହି ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଜଗତ ବା ଏଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କେତେଟା ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେଇ ଭିତରେ ହଜିକିରି ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରି ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନେ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରି ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ମୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ବହୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଜଗତର ପ୍ରେମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ନାଇଁ କି? ତା ପୂର୍ବ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କ'ଣ? ଜଗତ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷୟ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଗତର ପ୍ରେମ। କାରଣ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଲେଖା ହେଲା କ'ଣ? କେହି ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ଯଦି କେହି ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ। ନାଇଁ କି? ଏଇ ଅଂଶଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ତେବେ ଜଗତର ପ୍ରେମ କ'ଣ? ନାଇଁ କି? ଜଗତର ପ୍ରେମ କ'ଣ? ଜଗତର ପ୍ରେମ କ'ଣ? ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଗ୍ରୀକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଗାପାଟୋନ କସ୍ମନ। ଆଗାପାଟୋନ କସ୍ମନ ମାନେ କସ୍ମନ ପୃଥିବୀ, ଜଗତ। ଆଗାପା ବୋଲେ ମାନେ ଜାଗତିକ ପ୍ରେମ। ହେଲେ ଆଗାପା, ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଗାପେ, ଆଗାପାଓ, ଆଗାପା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗାପେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଗାପାଓ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରିବା କଥା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଗାପା ହେବ। ଆଗାପା, ଆଗାପେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଆଗାପା ଶବ୍ଦର ଗୁରୁତ୍ୱ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ। ଏହାର
ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଆଗାପାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ଆଗାପା ଶବ୍ଦ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରେମ କରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଗାପାଓ, ଏବଂ ଆମେ ଜଗତ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଜଗତ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆଗାପା। ଟିକେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗାପା, ଜଗତ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଜଗତରେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଜଗତରେ ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆଗାପା। ଆଗାପା ଟୋନ୍ କସ୍ମନ୍, କସ୍ମନ୍ ହେଉଛି ଜଗତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ଏ ଆଗାପାନ୍ କସ୍ମନ୍ର ବା ମାନେ ଜଗତର ଅଧିପତି ହେଉଛି ଶୈତାନ, ନାଇଁ କି? ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ବାଇବଲରୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଛୁ। ଜଗତର ଅଧିପତି ହେଉଛି ଶୈତାନ ଏବଂ ଜଗତର ପ୍ରେମ ହେଉଛି ପ୍ରବଞ୍ଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗତର ପ୍ରେମ କିପରି ପ୍ରବଞ୍ଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଦମ ଏବଂ ହବାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି ସେ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ହରଣ କରି ନେଇଥିଲା ଶୈତାନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ହେଲେ ଅଭିଶପ୍ତ, ନାଇଁ କି? ଜଗତର ପ୍ରେମ ହେଉଛି ପ୍ରବଞ୍ଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଭିଶପ୍ତ, ହସରେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବଂ ଅଶ୍ରୁରେ ସମାପ୍ତି ହବ। ଯେଉଁମାନେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ନାଇଁ କି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ କଥା ଲେଖା ହଉନି ଏଠି। ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବନ୍ଧୁମାନେ ଜଗତକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଜଗତ ମାନେ କଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ନଥାଏ। ହେଲା କି? କଣ ଥାଏ? ପ୍ରବଞ୍ଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ପ୍ରେମ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଅଭିଶପ୍ତ ପ୍ରେମ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ସେହି ପ୍ରେମ ହସରେ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଶେଷରେ କଣ ହବ? ଅଶ୍ରୁରେ ସମାପ୍ତ ହବ, କ୍ରନ୍ଦନରେ ସମାପ୍ତ ହବ, ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ିରେ ସମାପ୍ତ ହବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଜଗତର ପ୍ରେମ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଲାଗିବ, ଆମୋଦଦାୟକ ଲାଗିବ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ହସରେ ଆରମ୍ଭ ହବ, ନାଇଁ କି, ଏବଂ ଅଶ୍ରୁରେ ସମାପ୍ତ ହବ। ଏ ଜଗତ ପ୍ରେମ ଏପରି, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଅଧିପତି ହେଉଛି ଶୈତାନ ଏବଂ ଜଗତର ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ପ୍ରବଞ୍ଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଭିଶପ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ ଜନ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ତୁମେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ ନ କର, ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ ନ କର। ସେଇ ପ୍ରବଞ୍ଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ପଶ ନାହିଁ, ଅଭିଶପ୍ତ ପ୍ରେମରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବଂ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜଗତର ଆକର୍ଷଣରେ ଏମିତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଉ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ କରିଥାଉ? ପଛରେ ପକେଇଥାଉ। ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ପଛରେ ପକେଇଥାଉ। ଆମେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଅନାଉ, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁନୁ, ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟରୁ ସିନା ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ଏ ଜଗତ ପ୍ରେମରେ ମାତିବା। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ମାତିଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମୋର ମନେ ଅଛି, ଆଉ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଏମିତି ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏମିତି ସେମାନେ ମାତିଥାନ୍ତି, ଟିଭିରେ ଏମିତି ମାତିଥାନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ସିରିଏଲ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଶା ଲାଗିଥାଏ, ସେ ସିରିଏଲ ସକାଳେ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ସେଟା ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଗିର୍ଜାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଅଛନ୍ତି ସେହିପରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଜଗତର ସେ ପ୍ରେମକୁ, ପ୍ରବଞ୍ଚନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ ନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଓସାରିଆ ଦ୍ୱାର ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥ ପରି ଗମନ କରିବା ସହଜ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ଅନେକ ଏଥିରେ ଗମନ କରି ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ନାକି? ଆପଣଙ୍କର ମାଥ୍ୟୁ 7:13-14-15 ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ରେଫରେନ୍ସ ଅଛି ଗୁଡ଼ାକ, ନାଇଁକି? ଆଉ ସେ ଦ୍ୱାର, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର, ଉଷାର ଦ୍ୱାର, ନାଇଁକି, ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ। ଏବଂ ଜଗତର ପ୍ରେମ ଠିକ୍ ସେହିପରି, ଏହାର ଓସାରିଆ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥ ପରି ଗମନ କରିବା ଅତି ସହଜ, ନାଇଁକି? କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ନାଇଁକି? ଅନେକ ଏଥିରେ ଗମନ କରି ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ,
ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଆଉ ଫେରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରସ୍ପର ଘୃଣା, ହିଂସା, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଶୋଷଣ, ହତ୍ୟା, ନିର୍ଯାତନା, ପାରସ୍ପରିକ ଈର୍ଷା, ନାକି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଲାଞ୍ଚ, ପ୍ରତାରଣା ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଣିଷ ଆଜି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଛି। କ୍ଳାନ୍ତ ପୁରା। ପରସ୍ପର ଘୃଣା, ହିଂସାରେ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଶୋଷଣ, ହତ୍ୟା, ନିର୍ଯାତନା ଓ ଲାଞ୍ଚ, ପ୍ରତାରଣା ସବୁ ଗଣି ପାରିବାନି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ। ମନୁଷ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକ କରି 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 କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜଗତରେ ସବୁ କିଛି ଅନିତ୍ୟ ଅଟେ। ଗତକାଲି ବିସ୍ମୃତିରେ ହଜିଯାଏ, ଆଜି ଦିନଟା ଗତକାଲି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେ ଆସିବ ଏହାର ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ, ଆସି ନପାରେ ବି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବାନି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରେ ସେଟା କ'ଣ ହବ? ଗତକାଲି ହେଇଯିବ, ଅତୀତ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜଗତର ପ୍ରେମ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରେମ ଭାବୁଛୁ ସେଟା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେଟା ହଜିଯିବ, ଅତୀତକୁ ଚାଲିଯିବ। ଘାସ ଫୁଲ ପରି, ବାଷ୍ପ ପରି। ଘାସ ଫୁଲ ସକାଳେ ଫୁଟିଛି, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମହକୁଛି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ତାକୁ କଟାଯିବ ଏବଂ ଫିଙ୍ଗାଯିବ। ବାଷ୍ପ ଏବେ ଅଛି, ବାଷ୍ପ ପରେ ଆଖିରେ ଦୁଷିବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଅବସ୍ଥା ଜଗତର ପ୍ରେମ। ସେଥିପାଇଁ ଜହନ କହନ୍ତି, ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ ନ କର। ଜଗତରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ରହିଛି, ପ୍ରତାରଣା ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରବଞ୍ଚନା ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଭିଶପ୍ତ ଏବଂ ହସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ଅସୁରରେ ସରିବା ପରି ପ୍ରେମ ଜଗତର ପ୍ରେମ। ଏବଂ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଅଧିକାଂଶ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଆନ୍ତି ବି, ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେବା କାମ କରନ୍ତି ବି, ସେହିପରି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତ ପ୍ରେମରେ ମାତି ଅଛନ୍ତି। ଜଗତରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ନାଇଁକି ସେଥିରେ ମାତିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମାନବ ସଭ୍ୟତା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ, କ୍ଷମତା, ରାଜତ୍ୱ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ବୀରତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ବହିଯାଏ, ଆଉ ଫେରେ ନାହିଁ। ଯାହା ସବୁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛି ନାଇଁକି, ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ମାନେ ବିକାଶର ଚରମ ସୀମାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷମତା ନାଇଁକି, ପାୱାର ନାଇଁକି, ଅଧିକାର, ରାଜତ୍ୱ, ତାପରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ, ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ, ତାପରେ ନିଜର ପାରିବା ପଣିଆ, ବୀରତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ବହିଯାଏ, ଆଉ ଫେରେ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଆସନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଓଲଟାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଯଦି ଇତିହାସ ପଢ଼ିବେ, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ଆସିଲେ, ହଜିଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଯେଉଁ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ଯଦି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଆସନ ଦିନେ ଓଲଟାଇ ଦେବେ, ସେମାନେ ହଜିଯିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ, ବୀରତ୍ୱ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେଣୁ ଏହି ଜଗତ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଉଛି, ଯେତେ ସବୁ ଅଧିକାର, କ୍ଷମତା, ଅଥରିଟି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ରାଜତ୍ୱ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନାଇଁକି, ଆଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ନାଇଁକି, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆମ ଦେଶର ଶାସନ କରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ସବୁଦିନ ଥିବି? ନାଇଁକି, ଯଦି ମୁଁ ଭଲରେ ଶାସନ କରୁଛି ତାହେଲେ ତ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ହେବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇକି, ଯଦି ଦୁଷ୍ଟାମୀ ଆଚରଣ କରି, ନିଷ୍ଠୁର ହେଇକି ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବି,
ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଆସନ କେତେବେଳେ ଓଲଟାଇବେ, ମୋର ପତ୍ତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଜଗତର ପ୍ରେମ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଅଂଶରେ, ସେ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ଅଂଶଟା ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ। ହେଲେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ମାନେ କ'ଣ? ଆଗାପେ ଟୁ ପାଟ୍ରସ୍ ଗ୍ରୀକରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଗାପେ ଟୁ ପାଟ୍ରସ୍ ମାନେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାପେ ଅଛି, ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାପେ ଲାଗିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାପେ ଶବ୍ଦ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏତେ ଗଭୀର, ଏତେ ମାନେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ୱାର୍ଡ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରାଯାଏ ତାର ୱେଟ୍ କମି 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 ଯାଏ। ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ଇଏ କରୁ ସେତେବେଳକୁ ଆହୁରି କମିଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସୁସମାଚାରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲା କି, ଏବଂ ଆହୁରି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ାକ, ସୁସମାଚାର ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ାକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା ଆବଶ୍ୟକ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ମୋର ଶ୍ରୋତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ପାରମ୍ପରିକ ମେସେଜ ମୁଁ କରିପାରନ୍ତି, ପାରମ୍ପରିକ ମେସେଜ ଯେମିତିକି କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ବାଛ ଏବଂ ତାହା ସବୁ ଭାଗ କର, ତାପରେ ପ୍ରଚାର କର, ନିଜର ବି କିଛି କାହାଣୀ ସେ ଭିତରେ ପୁରା ଉଦାହରଣ ପୁରା ନାନା ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିବେନି ବାହାର ଜିନିଷ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେଣୁକରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାକୁ ଆଦର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ଆଗାପେ ଟୁ ପାଟ୍ରସ୍, ପାଟ୍ରସ୍ ବୋଲେ ପିତା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର, ପରମେଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କେମିତି? ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର, ସତ୍ୟ, ଚିରନ୍ତନ, ଆହ୍ଲାଦଜନକ, ପ୍ରାଣର ସୁସ୍ଥକାରୀ, ଶାନ୍ତି ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଉତ୍ସ, ନିତ୍ୟ ନୂତନ, ପବିତ୍ର, ଅଲୌକିକ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ। ଆହୁରି ଅଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଆପଣ ବି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କେତେ ମହାନ ଅଟେ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଆଗାପେ ଟୁ ପାଟ୍ରସ୍, ଆଗାପେ ଟୁ ପାଟ୍ରସ୍, ଆଗାପେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, এই ଆଗାପେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, କେବଳ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏବଂ ସେ ପ୍ରେମ କ'ଣ ନାକି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏବେ, ସେ ପ୍ରେମ କ'ଣ? ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ହେଉଛି ମାନେ ନିତ୍ୟ ନୂତନ, ପବିତ୍ର, ଅଲୌକିକ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ, ପ୍ରାଣର ସୁସ୍ଥକାରୀ, ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଉତ୍ସ, ମଧୁର, ସତ୍ୟ, ଚିରନ୍ତନ, ଆହ୍ଲାଦଜନକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମ। ଜଗତର ପ୍ରେମ କ'ଣ? ଅଧିପତି ଶୈତାନ ଏବଂ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଭିଶପ୍ତ। ହସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଶ୍ରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ଅଟେ, ପବିତ୍ର ଅଟେ, ଅଲୌକିକ ଅଟେ, ନିତ୍ୟ ନୂତନ। ପରମେଶ୍ୱର ପୁରୁଣା ପ୍ରେମରେ ଆଜି ପ୍ରେମ କରିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଗାପେ ଏହିପରି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମେ ଏହି କଥାକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜଗତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ଜଗତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରେ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ହେଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଜଗତର ପ୍ରେମ, ଜଗତର ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି, ଜଗତରେ ଯାହା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରେମ ନ କର। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କର, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ହଜିଯାଅ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ନଥାଏ। ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କ'ଣ? ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ହେଉଛି ମାନେ ମଧୁର, ସତ୍ୟ, ଚିରନ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନା, ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆପଣ ଏହାର ସାରାଂଶ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ରହିଛି କ'ଣ?
से शास्त्रांश कौन देखु जे परमेश्वर इच्छा साधन करे से नित्य स्थायी देखु गोटे पटे जगतर प्रेम आ गोटे पटे पितांकर प्रेम नहीं कि जो मैंने जगत को प्रेम करती पितांकर प्रेम न थाए एवं पितांकर प्रेम कौन आम ताहा देखिलु तापरे आ गोटे शास्त्रांश से रही कौन जे परमेश्वर इच्छा साधन करे से नित्य स्थायी नहीं कि ग्रीक यहाँ किमती लिखाई डे पोयंटो थेलेमाटू थेओन मेनेई एस्टोन आयोना एमती लिखाई आपण माने डॉक्यूमेंट टेक्स्ट रे मु लिखि देछि आपण जदि चाहिए आ कमेंट रे जदि आपण निजर नाम एवं कौन आपण व्हाट्सएप नंबर देबे ताहेले मु एई डॉक्यूमेंट कॉपी आपण को पठे देबी आपण पाखे रखिबे एवं देखिबे ख्रीष्ट मोर प्रिय भाई बहन माने जे परमेश्वर इच्छा साधन करे से नित्य स्थायी डे पेयंटो थेलेमाटू थेओन मेनेई एस्टोन आयोना लिखाई ओके अच्छा परमेश्वर इच्छा साधन करे आला परमेश्वर इच्छा कौन देखो इटा शेष अंश परमेश्वर इच्छा कौन देखु परमेश्वर इच्छा हूँ थेलेमाटू थेउ थेलेमा इच्छा थेउ परमेश्वर परमेश्वर इच्छा थेलेमाटू थेउ हेले परमेश्वर इच्छा को आमे तीन भाग करि परिबा परमेश्वर इच्छा को आमे तीनटा भाग करि परिबा गोटे भाग होची प्रकाशित इच्छा रिवील्ड विल अपोकालिप्से थेलेमा ग्रीक रे अपोकालिप्से थेलेमा बा रिवील्ड विल बा प्रकाशित इच्छा परमेश्वर जहा इच्छा ताहा से पूर्वरु प्रकाश करियछंती रिवील करिसंती से कौन से इच्छा समस्त अंतकरण समस्त प्राण समस्त शक्ति और समस्त मन दे परमेश्वर को प्रेम कर एवं आत्मतुल्य प्रतिवास को प्रेम करिवार इच्छा से प्रकाश करियछंती माथ्यू 22:37-40 ये होचंती परमेश्वरंकर रिवील्ड विल अपोकालिप्से थेलेमा यह परमेश्वर प्रकाश करियछंती तांकर इच्छा आमे समस्त अंतकरण समस्त प्राण समस्त शक्ति समस्त मन दे तांको प्रेम करू एवं ठीक सही परि भाबरे हमर प्रतिभासी को आमे आत्मतुल्य प्रेम करू यह परमेश्वरंकर इच्छा परमेश्वर यह पूर्वरु प्रकाश करियछंती ख्रीष्टर प्रिय भाई भणी माने तापरे आ गोटे इच्छा कौन माने सार्वभौम इच्छा सॉवरेन विल कुरियार्खस थेलेमा बा सॉवरेन विल माने सबुठारु माने अधिकार युक्त सर्वेश माने कथा को सॉवरेन माने कौन सर्व माने सब विषय अधिकार थाई कि जो प्रेम बा इच्छा तांकर इच्छा का हबो तार अर्थ आ कार इच्छा हबोनी आमे प्रार्थना करूछु जेपरि स्वर्ग रे सेपरि पृथ्वी रे हे प्रभु तुमर इच्छा सफल हो बोली सॉवरेन विल ताको कहा जाउछि कारियार क्रॉस थेलेमा समस्त विषय ताहांको ठारो ताहांको द्वारा ओ ताहांको निमंते सृष्ट होइछि तेणु ताहांको इच्छा सब अवस्था रे सब समय रे सब स्थान रे साधित होइथाए रोमी 11:33-40 पदरे आमे ताहाकू पाई परिबा ये होछि परमेश्वरंको सॉवरेन विल बा सार्वभौम इच्छा या पूर्व आम देखुलु कौन बोली रिवील्ड विल बा प्रकाशित इच्छा अपोकालिप्से थेलेमा कुरियास्करस थेलेमा नहीं एगुड़ा हूँ सॉवरेन विल परमेश्वर जहा इच्छा करती ताहा से करती एवं परमेश्वर ताहा वाक्य द्वारा मानक जड़े रोम 11:33-34-35-36-37-40 आपन पाई परिबे। अच्छा आउ गोटे इच्छा परमेश्वर ताकू कहा जाउची उदार इच्छा परमिसिव विल उदार इच्छा बा परमिसिव विल एपिट्रेप्टिकोस थेलेमा ग्रीक रे थाको माने परमिसिव माने उदार इच्छा परमेश्वर से इच्छा रे निजर दया निजर उदारता निजर प्रेम प्रकाश करती सेठे परमेश्वर निजर से सॉवरेन इच्छा को
କିମ୍ବା ନିଜର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଉଦାର ଇଚ୍ଛା ବା ପରମିସିଭ ୱିଲ୍, ହେଲା କି? ହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି? ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ ନ କରି ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜଣେ ପାପୀ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ, ମାସକରେ କରୁ କି 5 ବର୍ଷରେ କରୁ, ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି, ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପରମେଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ କିନ୍ତୁ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁ ନୁହନ୍ତି। ଏ କଥାଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ୟାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅନେକେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଉଦାର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେମାନେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ, ଦୟା କରିବେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କରି ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଯାଏ ସେମାନଙ୍କର। ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଉଦାର ଇଚ୍ଛା ବା ପରମିସିଭ ୱିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ ନ କରି ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ମୋତେ ବି ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ଅନେକ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠାନ୍ତି, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦାର ଇଚ୍ଛା, ହେଲା କି? ପାପୀ ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦାର ଇଚ୍ଛା ବା ପରମିସିଭ ୱିଲ୍ ଆମେ କେତେଟା ଦେଖିବା। ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେଇ ଉଦାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ସବୁ କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦାରତା ଏଇଥିରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ସେ କାହାକୁ ବି ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଗରେ କାହାକୁ ବି ସେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବାଇ ଫୋର୍ସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଉଦାର ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ହଠାତ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଆଉ ବି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ବି ଦିଅନ୍ତି, ଆର ବର୍ଷ ବି ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ୟାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚିର ସହିଷ୍ଣୁ ନୁହନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଚିର ସହିଷ୍ଣୁ ନୁହନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଉଦାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, ସେ ସୁଯୋଗରେ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ, ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଆମମାନଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ଏହା ଅବହେଳା କରୁ, କାଲି ପାଇଁ ଅବହେଳା କରୁ, ଆଜି ଥାଉ, କାଲି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, କାଲି ଡୁବନ ହେବା, କାଲି ଏମିତି ହେବ ସେମିତି ହେବ, ଯଦି ଆମେ କରୁ, ତାହେଲେ କେଉଁ ଦିନ ଗ୍ରାସ କରିବ ଆମକୁ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଚୋର ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସିବ ଏବଂ ଗ୍ରାସ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ। ପାପୀ ଯେପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ମାର୍କ 1:15, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦାର ଇଚ୍ଛା। କାରଣ ଦୁଷ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ ପାପୀ ମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କରନ୍ତି କ'ଣ କହନ୍ତି, ପାପୀ ଯେପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସୁସମାଚାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉଦାର ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ବି ଉଦାର ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ଆମର କାମ, କେହି ଶୁଣୁ ନ ଶୁଣୁ, ଆମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେହି ଶୁଣନ୍ତୁ ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକ୍ କରିବେ, ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାଟ ପାଇବେ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତର୍କ କରିବା ପାଇଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ। ଉଦାର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଉଦାହରଣ, ଉଦାର ଇଚ୍ଛା, ସାର୍ବଭୌମ ଇଚ୍ଛା ଦେଖୁନୁ କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶିତ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖୁନୁ, ହେଲା, ଆମେ ସେଟା ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଉଦାର ଇଚ୍ଛାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ଯେ ସବୁଯାକ ପାରିଛି ଏଠାରେ ତାହା ନୁହେଁ। ଆପଣ ବି କାଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯୋଗ କରିବେ। ଉଦାର ଇଚ୍ଛା ବା ପରମିସିଭ ୱିଲ୍ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ, ଜଣେ ପାପୀ ପାଇଁ, ଆପଣ ତାହା
ଏଥିରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଉଦାର ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସୀ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ପାପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆମେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ ଆମେ ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପରମେଶ୍ୱର ମୋଠୁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ଜଣେ ପାପୀ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିବ କିପରି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁସମାଚାର ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଚ୍ଛା ସରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାପୀ ଯେପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏଫେସୀ 2:10 ନାଇଁ କି? ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଜଣେ ପାପୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେପରି କରନ୍ତି। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଉଦାର ଇଚ୍ଛା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାର ଇଚ୍ଛା। ଇଏ ପରମେଶ୍ୱର ଦୟା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲା ପରେ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁ, ଅନେକ ଆମେ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଉ। ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିଥାଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହୁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ପାପରୁ ପୃଥକ ରହି ପବିତ୍ର ହୋଇ ଯେପରି ରହିପାରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଉଦାର ଇଚ୍ଛା। ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ନାଇଁ, ନିଜକୁ ସେ ସାଙ୍କ୍ଟିଫାଇ କରିକି ରଖିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ପାପରୁ ପୃଥକ କରିକି ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକି 4:3 ଆମେ ତାହା ପାଇପାରୁଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକି 5:18 ସବୁ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ହିସାବରେ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁଖ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ସଫଳତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ବିଫଳତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ବିଜୟୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଅ, ପରାସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଅ। ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକି 5:18। ଆଉ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେପରି ତାଡ଼ନା ସହ୍ୟ କରନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଆମ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଖକୁ ଜଗତରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ନାଇଁ କି? ଆମେ ଏହାକୁ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଭାବରେ। ହେଲେ ତାଡ଼ନା ଯେପରି ସହ୍ୟ କରନ୍ତି, ହେଲା କି ବିଶ୍ୱାସୀ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପିତର 4:19 ଆପଣ ତାହା ପାଇବେ। ତାଡ଼ନା ସହ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହିବା, ତାଡ଼ନାକୁ ପଛରେ ପକାଇବା ଏବଂ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିବା, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ଏବ୍ରୀ 10:36 ଆପଣ ଏହାକୁ ପାଇବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ନିମନ୍ତେ, ନାଇଁ କି? ଯେଉଁ ଫଳ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଉ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ଘଟିଥାଏ ଆମମାନଙ୍କର। ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ବି ଜଗତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବ୍ରୀ 10:36। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେଇ ଉଦାର ଇଚ୍ଛା କେତେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ
ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଶେଷ ଅଂଶରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ନାଇଁ କି ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀଟା ଠିକ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ। ଗ୍ରୀକରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ତାହା ଏପରି ଲେଖାଯାଇଛି, ମେନେଇ ଏଇଷ୍ଟୋନ୍ ଆଇଓନା ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ମେନେଇ ଏଇଷ୍ଟୋନ୍ ଆଇଓନା, ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ କାଳ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରନ୍ତି, ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା, ମେନେଇ ଏଇଷ୍ଟୋନ୍ ଆଇଓନା। ଆଇଓନା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ କାଳ ନାଇଁ କି, ମେନେଇ ଏଇଷ୍ଟୋନ୍ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ବାସ କରିବା ବିଷୟଟାକୁ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା କି। ଯୋଉମାନେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବେ ହେଲା କି, ଏଇ ଯୋଉ ଉଦାର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନା, ସେଇ ଉଦାର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡାକ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପାଳନ କରିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନାଇଁ ଆବାଇଡେଥ୍ ଫର୍ ଏଭର, ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆବାଇଡେଥ୍ ଫର୍ ଏଭର ବା ମେନେଇ ଏଇଷ୍ଟୋନ୍ ଆଇଓନା ଗ୍ରୀକ। ସେମାନେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ରହିବେ ବା ବାସ କରିବେ। ଏଠାରେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରାହେଇଛି ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ, ଯାହାକି ସଠିକ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ, ଗ୍ରୀକ ଭାଷାର ସଠିକ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା କଥା ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ, ବା ଏଇ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅନନ୍ତ କାଳ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମେନେଇ ଏଇଷ୍ଟୋନ୍ ଆଇଓନା ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୀକ ଭାଷା ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିପାରିବାନି, ତାର ମିନିଂକୁ ଆମେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିପାରିବାନି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମେ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସଠିକ ବାର୍ତ୍ତା, ସଠିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସଠିକ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଏବଂ ସଠିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାପରେ ନିଜ ସହିତ ବାସ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ବାସ କରିବା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। ଯେଉଁମାନେ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ବାସ କରିବେ ନାଇଁ କି। ମେନେଇ ଏଇଷ୍ଟୋନ୍ ଆଇଓନା ଲେଖା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ କେମିତି ବାସ କରିବେ? ନିଜ ସହିତ ବାସ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ, ଜଣେ ପାପୀକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିପାରିବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରାନ୍ତି, କ୍ୱାଲିଫାଇ କରାନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ୱଣ୍ଡରଫୁଲ, ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ହେଲା କି। ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଗ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଯୋହନ 14:3, ମୁଁ ଆସିବି ନେଇଯିବି, ମୁଁ ଯେପରି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହିବି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ମୋ ସହିତ ରହିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘେନିଯିବି ନାଇଁ କି। ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଗ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ନାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ହାସଲ କରିବା ଦରକାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ଯଦି ସେ ଜଣେ ତୁନି ପଡ଼ିକି ରହିବ ବୋଲେ ପରମେଶ୍ୱର ବାଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ମୁଁ ୟାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେବି ଏକା ବୋଲି କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ଅଛୁ, ଉଦାର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦାର ଇଚ୍ଛାରେ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମ ପାପରେ ଆମେ ନିଜେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମେ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, ବିଶ୍ୱାସ କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରି ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିପାରିବା। ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବାସ କରିବା। ପିତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଳିଦାନରେ ଭରସା କରି ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଗ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାପୀ ଜଣେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଜଣେ ତାହା ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ। କେମିତି ହାସଲ କରିବ? ନାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଳିଦାନରେ ଭରସା କରି ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯଦି ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନରେ ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣ ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ପିତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେବେ ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆମେ ହାସଲ କରିପାରିବା। ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେହି ଯୋଗ୍ୟତା ହରାଇ ପାରନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଓ ଦୁର୍ଗମ ପଥ ପୁରୀ ଅଟେ। ନାକି ଇଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ପରି ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ପଥ ପରି। ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ହରାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ହେତୁ ସେମାନେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନା ସେମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନେ ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେହି ଯୋଗ୍ୟତା ହରାଇ ପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ପଥ ପରି ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିବାର ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଖୁବ୍ କମ୍ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ବାସ କରିବାର ଗୌରବମୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ମାଥ୍ୟୁ 22:14। ଖୁବ୍ କମ୍ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ବାସ କରିବାର ଗୌରବମୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ତୁରି ବାଜିବ, ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆଖିର ପଲକ ମଧ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାରମ୍ବାର ସେଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା, ଶେଷରେ ଆମେ ସାରାଂଶ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭଳି ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଜଗତର ପ୍ରେମରୁ ବିମୁଖ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପିତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର କାମନା, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭଳି ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଜଗତର ପ୍ରେମରୁ ବିମୁଖ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଇକି ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଚାଲିଲୁ। ସେଠୁ ବିମୁଖ ରୁହନ୍ତୁ, ଜଗତର ପ୍ରେମରୁ ବିମୁଖ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣ କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏବଂ ତାହା କଲେ ଏହି ଅନିତ୍ୟ ଜଗତରେ, ଜଗତ ଅନିତ୍ୟ ନା, ଥାଉ ଥାଉ ଏହି ଅନିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଦୁଇ ମୁନିବର ସେବା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗାରେ ପାଦ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦୁଇ ମୁନିବର ସେବା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗାରେ ପାଦ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଟେ ଜଗତ, ଗୋଟେ ପଟେ ପରମେଶ୍ୱର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଟେ ଜଗତର ପ୍ରେମ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗାରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନାକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହା ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସାଧନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବଂ ଏହି ଅନିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ ନିତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆପଣ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜର ନାମ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଯଦି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ତାହେଲେ ଏହି ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ ତହିଁର PDF ଫାଇଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବି ଏବଂ ଆପଣ ତାହା ଦେଖିବେ, ଅଧିକ ବି ତହିଁରେ ଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟଡି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରିବା।
ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।